लोधी तुहाडे नाल एक बारी फिर पंजाबी बैठक च हाज़र है ते अपने नाल एक बहुत ही उचेचे और बड़े खास परौने लैके आई हुई है जिन्हां दा तारुफ जिहड़ा वै ओह उन्हां दा नां ही काफ़ी है। लेकिन इस तो पहले कि मैं उन्हां नूं अपने नाल शामिल करां उन्हां बारे थोड़ा जिहा दसना ज़रूरी समझदी आं जिहड़ा कि मेरा फ़र्ज़ है कि साडे नाल एक ऐसे उस्ताद ने जिहड़े कि हुणे 2018 च ही रिटायर्ड होए ने एक बॉयज़ कॉलेज च जित्थे ओह ग्रेजुएट ते पोस्ट ग्रेजुएट मुंडियां नूं पढ़ांदे सन और ਉਹਦੇ ਨਾਲ 70 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤਰਿੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ उस्ताद की हैसियत बाकी चीज़ां ने वो सब शेयर करिए। थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत धन्नवाद करनी हाँ, बहुत शुक्रिया कहनी हाँ कि तुसी आज गिमी टीवी वास्ते टाइम कढ़िया ते एडी तुसी वड्डी शख्सियत हो कि मैनू समझ नहीं आती पई कि मैं अज दा इंटरव्यू किवें करांगी कि इन्नी इल्मी शख्सियत इन्ना पढ़िया लिखिया बंदा और इन्ना काम करने वाला पंजाबी सेवक जिहड़ा वो मेरे नाल अज गलबात मैं जसारत किस्सा कर पावांगी। वेलकम ते जी आया नु सर। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता लोधी जी। मेरे लिए बहुत बड़े माण दी गल है और बड़ी खुशी दी गल है कि मैं गिमी टीवी दे विच जिहड़ा है अज तुसी मैनू मान बख्शिया मैं इत्थे आया और गलबात लई तुसी बुलाया। मन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। सलीम हाँ गिमी साहब नू मैं देखिया है, उन्होंने मैं मिलिया भी होया ते लेकिन है कि वो जमाना सी ए मैं गल कर रहा 1975 और शायद 1974 दी 74 च मैं सैकंड ईयर विच इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन दा स्टूडेंट सां ते फिर असी पार्टी हाउस ते हलका बाबे ज़ौक और पंजाबी अदबी संगत असी जांदे हुंदे सां। गिमी साहब उत्थे बहुत रेगुलर आंदे सन और वो हमेशा उन्हां दे नाल शफकत तनवीर मिर्जा साहब दे नाल या आसफ खान दे नाल और होर जेड़े राजा रसालू साहब भी सन, ऐ सीनियर लोग सी, तनवीर जहूर साहब सैकटरी होंदे सन, कमल मुश्ताक साहब सन वो भी ते इन्हां दे लोकां दे नाल मैं उन्हां नूं देखिया। लेकिन असी बहुत छोटे सां ते बस असी उन्हां नूं देख ही सकने सां। उस तरह दी जिहड़ी है कोई दोस्ती या इस तरह दी कोई चीज नहीं सी। मैं तुहानू दस्सां कि मेरे लिए इन्नी माण दी गल है कि तुसी तुहाडे वगरे जिसां देखो ना तुसी फर्स्ट ईयर सैकंड ईयर दे उदों स्टूडेंट सी ते वालिद साहब मतलब और जिन्ने तुसी अल्लाह उन्हां सब दियां जेड़े जेड़े पर्दा नशीन कर गए ने सब तो पहले ते उन्हां वास्ते दुआ है कि अल्लाह उन्हां दे दर्जे बुलंद करे और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਬਰ ਉਸਤਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਕੰਮ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ को पंजाबी च कोई गलती हो जाए मैं तुसीं माफ कर देना मैं सीख रही हाँ और इत्थे इंग्लैंड रहन दी वजह नाल सानू ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਰਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਫਤਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗਏ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ 12 ਮਾਹ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ I'm really grateful, really ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਆਈਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਚਲੈਸ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਤਕਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਵੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਾਊ ਯੂ ਵੁਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 70s ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਈ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਹਾਜਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਨਵਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹੋਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਜ਼ਾਜ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ MA ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ CSS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇ ਗੋ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ CSS ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ 31-32 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਵੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਔਰ
मैं अपना ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਆ ਆਪਣੇ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो वाकई ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੋਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਤਮੀਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯੰਗ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਲੇਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਲਾਇਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਵੀ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਟਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋधी जी मैं ना लाहौर ਦਾ एग्जाम्पल है मेरी और एक लाहौर ਦਾ एक बहुत मशहूर और एक रिच महल्ला है कृष्ण नगर ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਪੁਰਾ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮਪੁਰੇ ਬਣਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਲੱਡੂ ਖੇਡਣਾ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹਾਕੀ ਵੀ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ 4 ਆਨੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਤੁਲ ਨੇ ਹੈਦਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਜ਼ੀਆ ਬੱਟ ਵਗੈਰਾ ਸਲਮਾ ਨਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾਵਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਐਫਏ ਬੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਐਸਐਫ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ 300-400 ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਰਵਾਬੇ ਜ਼ੌਕ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਅਨੀਸ ਨਾਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਰਾਈਟਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਈ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 1975 ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਸਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ MA ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਟਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਡਸਵਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੌਨ ਡਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਸ ਵੀ ਤੇ ਰਾਈਟਰਸ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਾਰਡੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹ वो। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆਪਣੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ੌਕ ਹੈ, ਗਾਲਿਬ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਹਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਖਾ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੋਈ ਹੈ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 47 ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਤਕਰੀਬਨ 98 years ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਸੀ, ਰੂਲਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਸੀ, ਕਲਰਕੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ UPCP ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਚਲਾਈ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਚਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਬਰਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ militarily we have conquered Punjab, but still we have to conquer it culturally too। ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਸਟੈਲਜੀਆ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ उर्दू नाफज कर देती। उर्दू आस्ता आस्ता रसाले, अखबार, ये सारा कुछ छपन लग पिया और उतों हिंदुस्तान तो भी लोग आके इत्थे जेड़े ने जिस तरह मौलाना मोहम्मद शाह आजाद है, होर लोग भी आए इत्थे, उन्होंने लिखना शुरू करता, पढ़ना शुरू कर दिता। उर्दू जो आई इत्थे ते फिर उर्दू के राइटर्स भी इत्थे पैदा हो गए। जिहड़ी मुसलमाना दी फिर जो हिंदी उर्दू का झगड़ा होया 1930 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 1849 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ पौने 200 साल हो गए ने। ये एक सदी की, पौने 200 सदी की बात है ये। ते ओदे विच ओ जेड़ी एलियनेशन पंजाब ने कीती, जेड़ी एक बेगानगी अपनी जुबान नाल होई, ओदे तो असी निकल नहीं पा रहे अजे तक। और फिर 47 दे विच बदकिस्मती दे नाल ओ जेड़ियां पॉलिसियां सी, ब्रिटिश पॉलिसीज, वो जारी रहियां। पाकिस्तान देखो एक फेडरेशन है और 4 यूनिट ने, गिलगित भी है, वो 5-6 यूनिट ਇਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਫਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵਨ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਸਿੰਧੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ, ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੇयर इज नो ਜੌਬਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਆਸਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੰਗਰੇ ਦਾਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ 4 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, 4 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਰਹੱਦ ਔਰ ਪੰਜਾਬ,
ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ 70 75 72 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਵੀ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, FA BA ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 14 ਸਾਲ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ। what is wrong is not with the language, wrong is with our policies and methodology ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਫ ਮੁਰਗਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਕੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਤਮ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਹਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ
ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਯੂਥ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਹਰ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਅਪ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, that is very vital, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਦੌਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੈਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੈਲ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦੀਬੀ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਤੀਜੀ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਮੈਥਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਸੌਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਮੁਝੇ ਸੀਟ ਦੋ ਫਰੰਟ ਪੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਰ ਟੰਗ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮਦਰ ਟੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੋਕੋ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਗੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਵਾਂ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤੰਗ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਖਲੀਕੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬ ਤਰਿੰਜਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਿਤਾਬ ਤਰਿੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤਰਿੰਜਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਜ਼ਰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 12 ਮਾਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਖਲੀਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਆਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 84-85 ਸਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, 50-55 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਸੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। I got so angry ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ 10-15 ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਵਾਹ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਵੋ ਤੇ ਪੜੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ। ਜੀ ਸਰ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਦਵੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਬੂਏ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ,
ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਕੈਚ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 7ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਅਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ। ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ। ਵਾਹ, ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਬਣੇ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2014 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਬੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਹਾਂਜੀ, ਪੇਂਟਰ ਨੇ, ਪੇਂਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ क्या ਜਿਹੜਾ बात ਹੈ। है, क्या बात है। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਦੀ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, अच्छा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The story is always the story of time। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੌਸਟੈਲਜੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। Okay। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਤਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲਵ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਮਲੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਕਨੇਮ ਸੀ ਬੈਰੀ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਰੀ ਜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਲੂਟ ਸਰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮਿਸ਼ਦਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਗਿੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਬਣਾਓ, ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਓ, ਫਲਾਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਘਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਆਨੀ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਹੈਪਨਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਇਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਸਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਸੁਣਨ। ਉਹ ਗਿੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਵ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ। ਜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆ
ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੀਓਂ ਓਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਤੱਕਣਾ, ਫੇਰਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ। ਹੱਦ ਵਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਣਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਖਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਤ ਉਦਾਸੀ ਥੀ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਰੁੱਤ ਪਰਤਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆਂਦੀ। वाह वाह, आई लव इट, वाह वाह सर, कमाल हो गया। छोटी कहानी भी दा कॉन्सेप्ट भी सुन लिया, शायरी भी सुन ली। ए दसो मैं जिस तरह कुछ नहीं जानती गिमी साहब बारे, तुसी क्योंकि अदब दे एक बहुत बड़े लिखारी भी हो, पंजाबी अदब नाल भी है, तुसी हुन पढ़िया भी है गिमी साहब ने, उन्हां दी किताबां भी, किस तरह समझदे हो गिमी साहब ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲਹੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰੱਤ ਤੇ ਰੇਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਵਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇਰਤਕਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪੈਰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਚੀਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਹੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1973 ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 94 ਤੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੇ ਪੈਰ ਸ਼ਾਇਦ 94 ਛਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ 94ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 94ਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। 94ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1932 ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, 1932 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 1929 ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ 32 ਹੈ 29 ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 60 ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ 28 ਸਾਲ। 1960 ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ 32, ਇਹ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਾਲਰ, ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੌਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਦੀਕ ਸਾਲਬ ਸਾਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਪਾਇਨੀਅਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਮ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਇਹ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਾਲਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਦੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ।
ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੱਤ ਤੇ ਰੇਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਦ ਨਾਵਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਸੂਸੀ ਟਾਈਪ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਡਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਪੂਲਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਪੂਲਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਦੇ, ਜਸੂਸੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਨ ਸਫੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੈਨ ਆਸਟਨ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰਦੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 70s ਦਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 60s ਦਾ ਔਰ 80s ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯੰਗ ਲਵਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਯੰਗ ਲਵਰਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਲੁੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਉੱਚੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਡਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਲਾਹ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਬਈ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਚ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਕੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੁਬਾਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੰਜਰੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲਿਆ ਹੈ ਕੰਜਰੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਤੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਮਤੀ ਕਹਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਤਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ
ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੀਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਮਤੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਗਿਮੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਕੌਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਤੱਕ 800 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਭਰੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਮਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲਮਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਕਨਾਈਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਰ ਜਾਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਤਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਵੱਖਾ ਵੱਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਓਨਰਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿਮੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਸਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, 12 ਮਾਹ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੁਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਜ਼ਹਰ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਤਨਵੀਰ ਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ,
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਟਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ 424 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਪੜੋ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੋ। ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 12 ਮਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 12 ਮਾਹ ਲਵੋ, ਪੜੋ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਸਾਂਝੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਜੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 12 ਮਾਹ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ। ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚੱਲੇਗਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰਾਬਤਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।